today we're gonna be giving our hot takes, and it is hella spicy. Over here, the main stage here has been hot, mostly from the fans, just fan wars all around, but most importantly, my hot take, I'm gonna say that while everyone thinks that Buriram United Esports, they are hiding strats, I say that other teams have started to counter them. That is true. I'm gonna continue to do her hot takes. Don't call me biased on this. Despite what had happened to them, I still believe Indonesia will come on top. Okay, which team? We see EVOS almost get that booyah. So with that sign, maybe game number 4, booyah for EVOS. Booyah for EVOS. Yeah. How sure are you about that? Well, that's my hot take, so That's your I'm hot take? pretty sure. Okay, fair enough. I'll give another hot take. Sure. I think that Vitality is a slow cooker team. At the end of the day, they're gonna completely explode. I think so too, but that is our hot takes. How about the hot takes for Husky and AJ, casters of our EWC finals? Well, my hot take, Atman, says it's game number 3, brother. We are heading into Kalahari, buddy. But you see, Atman may have got the number wrong, but he got the team right. At Kalahari, the dominators are EVOS. And on the desk, your boys, Mustacho and Husky, back at it again. I just gotta say, for someone who is named Atmas, you sure can't count, huh, buddy? I gotta put it in. That's 0-2, alright? Okay, that's hot takes from the casters. That's our hot take. Maybe you should go back to traditional match, but it's all love from the casting booth. Yes, EVOS Esports came close to a booyah, but I respected them, right? Mad respect. They held up for longer than they should have. It was a very bloody fight between them and RQ on Purgatory, and then they came out on top after a gruesome recovery sequence. Right now in Kalahari, it seems like we're entering the playground of these two teams again. It's another opportunity for Lost from Brazil to find their way out here. Just like EVOS, they're one of those teams that do manage to pick up quite a bit of points here on Kalahari. And unlike EVOS, who mainly focus on the eliminations, Lost is a team that looks for the circle, and they find it pretty much all the time whenever they play this map. So this is pretty much high on the board in terms of potential for them to walk in here and rip away. But of course, match point stage here, you see the highlights onto Buriram as well as AGAL for a good reason. But I don't know why they missed out EVOS, who's exactly in between them. And I think if EVOS gets off to a good start, they are definitely going to be on the board. Oh yeah. We only have slot for 2 teams, so EVOS, just a bit more injection of points, and they will be just fine. Movie Star R7 already scoring a first blood for themselves. So that is sort of what you need as a team who is falling behind, right? Like, I think there's only so many rounds you can fall behind in Champion Rush before it really comes out to the state where you have no choice but to ruin other people's chances. A hit list taken up here by EVOS, and that instantly sends the players of Core Memory scrambling away back towards their own compound at Santa Catarina. But that obviously also means that EVOS now could go in for an early hunt. Buriram taking out a hit list, targeting the players of Dragon. This is not good for business at all for Saudi Arabia. Dragons need to fly away as quickly as possible. Especially when they are currently resting, basically stationed at Buriram's next favorite spot after Stone Ridge, Command Post. Only a few teams are willing to take Command Post, and the one team that Buriram respects is Onyx. But Onyx is not here anymore, so if you want Command Post, you gotta fight for it. Oh, what's happening here, man? Falcons rotating towards Core Memory. This is going to bring them directly towards Buriram as well. Dragons might just be the 4th party in this that just stays away from all of this heat of battle. But this is just danger zone for sure as EVOS moves on into Santa Catarina. We've got a party here, Husky. And you instantly see the Dinoculus being thrown out by Core Memory. They were caught off guard, and now they need confirmation of how many ops are there from EVOS. Luckily, with that confirmation, they were able to continue to rotate southbound. That's good news, but the bad news is they're about to run from the pan into the fire. Absolutely. EVOS chasing them from the back. You've got your 2-time world champs right in front. What do you do if you're Core Memory? They haven't managed to pick up solid points here today, although they did manage to rip away 10 points to head start this day here at the Grand Finals. They haven't been able to make good work of that just yet.
I mean, EVOS and AGL are currently the leaderboard. And with EVOS getting points, currently they are going to be in first place. And that is a scary thought for a lot of teams because EVOS did come in with some head start points. Yeah. And you don't want to feed them extra because EVOS, they have a prophecy to fulfill. Absolutely. And Zenzi has got a life to protect his own. Man has got enough coins to buy back his team members, but no vending machine around. And Coach Hill, M590 to the head. And EVOS off to a fantastic start, but that was an effort across 3 teams, all right? So nothing against poor old core memory. They'll just have to make their way back in here at Alpine. That stings because they did have 10 head start points and were not able to utilize that in any condition. The head start points are the only thing still keeping them in the middle of the leaderboard. Purgatory was probably the better map that they had, but this EVO saga, if you've been following it for the past years, since EWC 24, you know how important this 25 run is for them, especially with Rasya. You said early on, 3 years in, finally gets to play due to the age legalization. His first season, he's right here about to bring that team to potential championship run. That would most definitely be the dream run for EVOS after 6 years of grabbing a championship on the world stage. It will most definitely be sweet for both Rasya and the squad, especially for the 16-year-old because he is that firepower behind the squad, right? But as Falcons now choose to back away from that impending doom of ending up between Buriram as well as EVOS, they now move towards Bayfront, reading the circle really well here, all of these teams. Whoa. And the Katarina is definitely going to be a tad bit hot. But I know why you just said whoa, because the Brazilians, Fluxo, just made a crazy rotation. That is mad. They just flew right past BRU. We just, kind of a footnote on EVOS, if they do win this, it will be the first organization to win 2 different world championships with 2 different teams in terms of nationality and region, right? They did it with the Thai team, EVOS Phoenix, that was where Jonah, Gethai, and Moshi were from. Right now, to bring it to Indonesia and have a trophy back home would be historical. Hey, the Free Fire World Cup counts. It does count, of course. Different brand, but... but still, no teams have done it with 2 different regions at least. I think, again, this is quite a story that spans 6 years. BRU actually decides to not contest command post, go over to the sub, which is the safer spot. So DRG somehow avoided an apocalypse. That's insane, man. I mean, Fluxo and Buriram literally just switched spots. Okay, this is insane because if Buriram had just been a minute late on this rotation, Fluxo would have met them. And I don't know which team would have been on the receiving end of bullets because it could have just been Fluxo flying straight in towards Buriram, giving Buriram that open opportunity, or them just catching Buriram with their pants down. But either way, that's fantasy land. Neither one of those scenarios happened. Both teams alive and kicking. And Buriram continues to rotate in towards Refinery, which is usually held by RRQ, who unfortunately have left this spot at this point in time for some weird reason. But it's also understandable because there are a couple of times that we see RRQ take Refinery and then they spread out, right? They decide to play the perimeter. What's interesting is the fact that this is an off rotation, an odd rotation for BRU. They usually don't do this. They don't go from Stone Ridge to the sub and then go straight north. That's the Dinoculus, who just scanned out 3 out of 4 members of Dragons Esports, who took the zip line to Refinery. BRU, I wonder if they would expect that to be RRQ instead. You have R7 also there. There's a potential sandwich that could happen. DRG holding high ground. And with BRU thinking that Dragons could be RRQ, that could just force them to hold back, and that may just put them in the crosshairs of R7. And as I say that, Buriram getting shot at point blank center. R7 not getting any knocks just yet though, but just love taps at this point of time. And the read of the circle, fantastic once again from this world champion, 2-time world champion. But Dragons up top, looking for a little bit of trouble as well on the very edge of Refinery the moment they spotted Buriram rotating in. Dragon Esports actually moving a little bit. I'm not sure if that rotation was the best choice because they just put themselves in the crosshairs of 3 different teams. And to back off right now would be taking a risk. And just like round number 2,
Dragon Esports forced to make a tough choice. EVO's now on our screen and they're about to challenge the Falcons in their home ground. This is the nest of the Falcons, but for EVO's, they know that they have the upper hand. They definitely have the upper hand and the high ground advantage rate. M590, Metagun finds a good connection, and the Oscar breaks it down to the Valiant Dash, and the follow-up from Rasia from nowhere. Limit will sneak away to keep the team alive at least for the time being, and aim God, what a shot! And just like that, your reigning champions Falcons being snuffed out. Aim God with the Woodpecker, easy shot to the head. Now one final survivor on fire. EVO's about to snuff out the sounds from the crowd. And with that shot, Aim God puts Falcons to rest. You can hear the collective groans for the Team Falcons fans, and the Indonesians, they erupt in triumph. You see the contrast in the crowd, you know. Oh, you Falcons, smile, brother, you smile. They've been bested. That's how you cope with heartbreak. But thankfully for the Falcons, they are not too far behind. We've seen them work miracles, but to have those points fall into the hands of EVOs, that's what's scary right now. And that's why Adman's got a tad bit excited there as well, right? He did say EVOS, they do have a lot of promise here on this map. They have gotten the number wrong, but the prediction is absolutely solid. But it wasn't even EVOS pulling in the hurt onto Falcons. RRQ, phenomenal rotation. Unfortunately, they just caught Falcons at the wrong time. The Falcons just weren't battle ready, and Limit tried to back away in towards the hills, and there was just no escape zone from then on. Vitality up against AGL at Foundation. This is not an easy pot. এই ফ্যালকন যেন এক অন্য ফ্যালকন আইফারেস, যাদেরকে আমরা দেখেছিলাম নকআউট স্টেজে ডমিনেট করতে, যাদেরকে আমরা দেখেছিলাম পয়েন্ট রাশিও চমৎকার পারফর্ম করতে, বাট আজকের গ্র্যান্ড ফাইনালে কোনোভাবেই তারা যেন রুখে দাঁড়াতে পারছে না অন্যান্য দলগুলোর সামনে। একদম শুরু থেকেই পয়েন্ট স্ট্যান্ডিং এর তলানি থেকে তাদেরকে হিসাব গুনতে হচ্ছে উপরের দিকে আসতে। অন দ্য আদার সাইড আমাদের থাইল্যান্ডের টিমগুলো তারা কিন্তু চমৎকার পারফর্ম করে যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত। টিম ফ্লুক্সও তারা একটু একটু করে সার্কেলে এন্ট্রি করেছে এবং একটা জায়গা পারফেক্টলি তারা কিন্তু এই মুহূর্তে ধরতে পেরেছে। বাম দিকে যদি তারা এই মুহূর্তে রোটেট করে তাহলে মাল্টিপাল টিমের মুখোমুখি হবে। রয়েছে মুভি স্টার R7, রয়েছে ড্রাগন ইস্পোর্টস, স্পেন গেমিং, তারাও ওই জায়গাটিতে রয়েছে। অন দ্য আদার সাইড ফাউন্ডেশনে কিন্তু দেখতে পারবো আমরা এজি গ্লোবালসদেরকে। ইভোস ইস্পোর্টস তারাও সেফ খেলছে। বুরিরাম ইউনাইটেড রিফাইনারির একদম ক্লোজে রয়েছে, সার্কেল থেকে অতটাও দূরে নয়। টিম লস, যাদেরকে আমরা ওভারঅল প্রত্যেকটা দিনে দেখেছিলাম যে পোডিয়ামে ফিনিশ করতে, আজকে তারাও অনেক বেশি হিমশিম খাচ্ছে। দেখা যাক এই ম্যাচটা কারা বের করে নিয়ে আসতে পারে। একদম, এবং ইভোস স্পোর্টস 7 কিলের মাউন্ট তারা পেয়েছেন। বুড়িয়ামদের কাছে দেখতে পাচ্ছি তাদের কাছে একটি কিল। দেখুন আরডি জুনিয়র প্রত্যেকটা ম্যাচে দেখতে পাচ্ছি ইভোসে ভালো ডমিনেট করছেন। লসদের উপর অ্যাটাক করা শুরু হয়েছে রাশিয়া, রাইট নাও উইথ অ্যাটাক। এবার পারবেন কিনা, ঢুকে পড়েছে জেনারেলকে নক করা হয়েছে। রং ডিস্টেন্স থেকে প্রেসার আসবে, রাওয়ান করবে নক ইভোস রেইকে, এবং রেই সেখান থেকে একটা রিভাইভ হয়ে আসবে। শর্ট রেঞ্জের মধ্যে ব্লক হাট ছুড়ে দেওয়া হয়েছে, একটা করে ডিবাফ করা হবে। এম গনের চার্জ, অ্যানাদার টেক ডাউন, রাইট ডাউন ফ্রম রাশিয়া। রাশিয়া ডাবল টেক ডাউন, রাওয়ান would be totally completed. Finish right now, and it's a total wipeout from Team Evo's LOS. They are right now totally shut it down at #10 Evo's eker por ek domination. Russia, another shot right now. Feroz থেকে করা হয়েছে নক। এই মুহূর্তে কিন্তু আরেকটা বার রিকভার করে ফেলা হবে, ফাইটটা অ্যাভয়েড করতে হবে। কসিয়াল গ্রেনেড গিয়েছে, ফেরোজ এই মুহূর্তে নকটা হবেন। এক্স্যাক্টলি, এইম গড উনিও ক্লোজ রেঞ্জে চলে গিয়েছে। ইভোস স্পোর্টস আজকে এই দলকে দমিয়ে রাখা ইম্পসিবল। আরো একটা নক করবে এইম গড ক্লোজ রেঞ্জে, তার পারফরম্যান্স আজকে অনবদ্যকর। আরো একবার ক্লোজ রেঞ্জে গিয়েছে টিম এজি গ্লোবালস, নাও দে আর ইন ডেঞ্জার। আরো একবার ঢুকবে এবং একের পর এক ড্যামেজ জুড়ে যাওয়া ট্রাই। এইম গড রেই ক্লোজ রেঞ্জটাকে পুরো রণক্ষেত্রে পরিণত করেছে। এন্ড #9 এজি গ্লোবালস দে আর এলিমিনেটেড। এখনো পর্যন্ত আমরা কিছু দলকে, 4টি দলকে এলিমিনেট হতে দেখতে পেয়েছি, এবং সেই 4টি দল থেকে 2টো দলকেই এলিমিনেট করেছে ইভোস স্পোর্টস, এবং তারা আজকে তাদের সেই টেবিলে টপ পজিশন কোন দলের সাথে শেয়ার করতে চায় না। এজি গ্লোবাল যারা কিনা খুব ক্লোজে ছিল, সেই দলটাকে তারা একদম শুরুতেই ফিনিশ করেছে।
একদম বুড়িরাম ইউনাইটেড তারা কিন্তু আর একটু কাজের উপর খানিকটা প্রেশার করার চেষ্টা করছেন, তবে নিচে দিয়ে কিন্তু ফ্লুক্সও অপেক্ষা করছেন। এই জায়গাতে লঞ্চ প্যাড ছাড়া ফ্লুক্সোদেরকে টপকে যাওয়াটা বেশ কিন্তু কষ্টদায়ক হতে পারে। অলরেডি অন দ্য আদার হ্যান্ড পেইনদের তরফ থেকে আমরা ফাইট করতে দেখতে পাচ্ছি ড্রাগন স্পোর্টসের থ্রুতে। সেখানে একটা নক এসেছে এবং রিমাইন্ড টু নক করা হবে। পিটারের ডাবল নক রাইট ডাউন, সিমক্স উইল বি টোটালি ফিনিশড আপ এবং সেখানেই কিন্তু ড্রাগন স্পোর্টসের এক এক করে প্লেয়ার আমরা সমাপ্ত হতে দেখতে পাচ্ছি। ড্রাগন স্পোর্টস এবার যদি নক প্লেয়ারটা ফিনিশ করে যায় তাহলে প্রেশার কিন্তু আরেকটু বাড়তে হবে, তবে নাও রিভাইভ করা গিয়েছে এবং ফ্লুক্সো MT7 তার পজিশনের দিকে তাকা স্প্লিট আপ 3-1 ফরমেশন রাইট নাও। বুটজিন রয়েছে নিচের দিকে, এই মুহূর্তে ভাইটালিটির এন্ট্রি হবে ইভোলুশন নেই এই ফাইটে। ভাইটালিটি ভার্সেস রাইটার টিম আরআরকিউ কাজু, লেটস সি ড্যামেজ হয়েছে। ডাজ গ্রেনেড যাবে, ডাজ গ্রেনেড থ্রো করেছে তবে কোনো প্রকার কাজ আসেনি এখানেই। মাল ফ্ল্যাঙ্ক করেছেন, এবার মালের হাতে গ্রেনেড যাবে, ডাজ গ্রেনেড প্রোভাইড করেছেন তবে সেই গ্রেনেডও কিন্তু এবার কোনো প্রকার ড্যামেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। গ্রেনেডটা থ্রো করেছিল, কানেকশন পায়নি, ভাগ্য ভালো টিম ভাইটালিটি এর। আরআরকিউ কাজু সেই গ্রেনেড থেকে ভালো একটা এলিমিনেশন বের করতে পারতো। মাল শুরুতে কোজাকে নক করেছে। কায়ম কিভা, what was that কিভা, oh my god, he gets another one and Dirks একের পর এক ক্লোজ রেঞ্জে গিয়েছে। কিভাকে রিভাইভ করতে হবে, ডার্কসকে রিভাইভ করা হয়েছে এবং আরআরকিউ কাজু এই ফাইটে ডমিনেট করছে। মাল, ডার্কস এন্ড মালের কাছ থেকে ডাবল এলিমিনেশন পয়েন্ট এন্ড একের পর এক এলিমিনেশন নিয়ে টিম ভাইটালিটিকেও এই ম্যাপ থেকে তারা কিন্তু বিদায় জানিয়েছে। ড্রাগন স্পোর্টস এই মুহূর্তে ফাইট করবে বুড়িরাম ইউনাইটেডের সাথে। উপরে আবার পেইন গেমিং এন্ড মুভি স্টার 7 অলসো হিয়ার এন্ড তারাও এই পার্টি জয়েন করেছে। একদম, এবং এখানে কিন্তু প্রেশার হিসেবে ফ্লুক্সোরা জয়েন করতে চায় তবে জয়েন করতে দিতে চাইবেন না। ড্রাগনদের জন্য পূর্ণ কিলের সুযোগ, তবে সেটাকে কাজে লাগিয়ে এক এক করে গ্রেনেড ছুড়ে দিচ্ছেন। সামনের দিক থেকে গিউ রয়েছেন, তাদেরকেও কিন্তু প্রেশার করার চেষ্টা। পেইনরাও এবার ঢুকতে চায় ফাইটে, বুড়িরামদের সঙ্গে ফাইট এবার শিফট হয়ে যাবে। মোস্টি করেছেন বক্সকে নক রাইট নাও আর 7 এক এক করে স্নাইপারের প্রেশার দোকানের থ্রুতে সেই স্নাইপার ড্যামেজ গুলো যাচ্ছে। ড্রাগন স্পোর্টস প্রাণান্তে এখানে প্রথমে শেষ করেছে আমাদের পেইন ফ্লুক্সোদেরকে এবং ইয়াস ফ্লুক্সোকে টোটালি এলিমিনেটেড এট হ্যাশট্যাগ 7 পেইন স্পোর্টস তাদের কাছে মাত্র দুটো কিল এসেছে। লঞ্চ প্যাডে ব্যবহার হতে পারে। এবার বুড়িরাম ইউনাইটেড ভার্সেস টিম ড্রাগন স্পোর্টস রিমাইন্ডের থ্রুতে একটা ফ্রিজিং গ্রেনেড গিয়েছে তবে গ্রেট হাই। এবার গ্রেনেডের প্রস্তুতি, গ্রেনেড যাবে বেশি দূর পর্যন্ত টস করা হয়েছে গ্রেনেডটাকে, তবে গ্রেনেডের ডিসটেন্সটাকে কমিয়ে আনতে হবে। 4v3 ফাইটে ড্রাগন স্পোর্টস একটু হতে পারে ডিজাইন ফাটাতে থাকবে। নশিকে দেখতে পাচ্ছি চারটা প্লেয়ার একসঙ্গে লেগে রয়েছে যেন আঠার মতন নিজেদের বন্ধনটাকে তারা বেঁধে রাখবেন। তবে এইবার বুড়িরামরা তাদের কিন্তু আসলে অ্যাট্রাকশনটা অন্য সাইডে কিন্তু ডাইভার্ট হচ্ছে। নক এসেছে, রিভাইভ করার পসিবিলিটি রয়েছে আর কাজু, সেখান থেকে মাল নয় এবেট এই থ্রুতে একটা নক আসবে। মশিক উদ্দেশ্য করে ড্যামেজ করা চেষ্টা, নক করা হয়েছে from মাল and this is Mal in front of you audience। এক করে শট আর একটা কিলের প্রয়োজন। বুড়িরাম ইউনাইটেড they have been shut it down at S66. This is RRQ Kazu shutting down one after another. Let's see who can get the booyah right now. শেষ চারটি দল রয়েছে। আরআরকিউ কাজু থাকবে, মুভি স্টার 7 তাদের কাছে রয়েছে হায়ার গ্রাউন্ড বাট সার্কেলে ঢুকতে হবে এই দলটাকেও। ডেলাকে মাত্র রিভাইভ করা হয়েছে। ইভোস স্পোর্টস এই ম্যাচে বুইয়া নেওয়ার সম্ভাবনা এই দলের কাছেও কিন্তু রয়েছে বাট ক্লোজ রেঞ্জে আরআরকিউ কাজু এন্ট্রি করবে। পেইন গেমিং দে আর এলিমিনেটেড। রাশিয়া ডাবল নক বের করবে স্নাইপার দিয়ে ক্লোজ রেঞ্জে, আর একবার ফাইট করতে চাইবে। রাশিয়া কি পারবে ফাইটটা বের করে নিয়ে আসতে? মাল তার কাছ থেকে নক দেখতে পেয়েছি আমরা। ইভোস স্পোর্টস এর ম্যান পাওয়ার থেকে একটা প্লেয়ারও তারা এখনো পর্যন্ত হারাতে দেখতে পাইনি আমরা। 15টা এলিমিনেশন পয়েন্ট। কোসেলে গ্রেনেড যেতে পারে, ফিনিশ করতে পারে, কানেকশন পেয়েছে গেমস কিং, মালকে নক করবে। আবার বাইরে এলিমিনেট হয়েছে মুভি স্টার 7। তারা কি এই ম্যাচে ভালো কিছু এলিমিনেশন বের করে নিয়ে আসতে পারবে কিনা? ইভোস স্পোর্টস এই ম্যাচ যদি বুয়াতে রূপান্তরিত করে ফেলে ধরা খুব চাপ হয়ে যাবে। রে জার্সকে নক করলো, গেমস কিং কিভাবে ফিনিশ করবে? এইম গড স্ট্রাইক করেছে, হ্যাক্স তাকে ফিনিশ করবে। মুভি স্টার 7 দুটো প্লেয়ারকে নিয়ে জীবিত, ড্যামেজ দিয়ে যাচ্ছে ডেলা। He's also taken down game. What a headshot from damage দিয়ে যাচ্ছে ডেলা। He's also taken down game. What a headshot from James and এখনো পর্যন্ত ইভোসের দুটো প্লেয়ার 2v1 সিচুয়েশন। কোসেল James and এখনো পর্যন্ত ইভোসের দুটো প্লেয়ার 2v1 সিচুয়েশন। কোসেল last shot and the booyah goes to Evos Esports. What a reaction! প্লেয়ারদের দিকে একবার লক্ষ্য করুন। আফটার দে আর গেটিং বুইয়া তাদের রিঅ্যাকশনটুকু একবার লক্ষ্য করুন। তারা চেয়ার থেকে উঠে পড়েছে। হোয়াট এক্সাইটমেন্ট! একদম কিলের একটা উপসংহার আমরা দেখতে পেয়েছি।
একদম এত একটা সুন্দর ম্যাচ তারা খেলেছেন আরডিএ জুনিয়র, এতগুলো কিল তাদের কাছে এসেছে এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের এই যে থাইল্যান্ডের বুইয়া স্ট্রিক থেকে ভেঙে কিন্তু ইভোজ স্পোর্টস তারা বুইয়াটা পেয়েছেন এবং ইন্দোনেশিয়ান টিমদের কাছে বুইয়াটা যাবে। ইভোজ স্পোর্টস রাশিয়াকে দেখতে পাচ্ছি, দ্য স্টার বয়, দ্য ম্যাজিশিয়ান রাইট নাও, এবং ম্যাজিশিয়ান কিন্তু এবার অনেকটা বেশি হ্যাপি থাকবে। নিজের ফ্যান বেস, নিজের আসলে দলের সাপোর্টারদেরকে কিন্তু সেখানে অনেকটা বেশি আসলে হাত দিয়ে ওয়েভ করছেন, দেখাচ্ছেন যে না আমরা ঠিক আছি, আমরা খুব ভালো খেলেছি। এবং অবশ্যই তারা যেভাবে প্লে করছেন তারা এবার একটু হয়তো ব্যাকস্টেজের দিকে যাবেন। ব্যাকস্টেজে দেখতে পাচ্ছি কিছু হয়তো নতুন কোনো প্ল্যানিং থাকতে পারে। অ্যালোয়াস তারাও প্রস্তুত, সেখানে হয়তো বা ব্যাকস্টেজে কিছু প্ল্যানিংসের জন্য, কিছু আসলে গেম স্ট্র্যাটেজি পরিবর্তনের জন্য। ইভোজ স্পোর্টস তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি, এম গড, কাউসিয়াল, রাশিয়া, তাদের এক একজনের এই আজকের দিনে কন্ট্রিবিউশনটা তাদেরকে বুইয়ে এনে দিয়েছেন। দেখুন আরডিএ জুনিয়র ফাইটসগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম শুরু থেকে ড্রপ লোকেশনসগুলোর যে ফাইটসগুলো হয়েছে সেগুলোকে উইন করা, কোর মেমোরি স্পোর্টসকে পুরোদমে শাট ডাউন করা, সেখান থেকে এক এক করে ফাইটসে যাওয়া, লসদেরকে এলিমিনেট করা, এক এক করে ফাইটসগুলোতে থার্ড পার্টির এন্ট্রি নেওয়া। সো ওভারঅল মিলে ইভোজকে তো খুব ভালো কিছু ফাইটস তারা নিয়েছেন। ইভোস দেখুন তারা যেন সবাইকে বলছে, তারা যেন নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করছে যে আমরা এই পারফরমেন্সটুকু রেখে দিয়েছিলাম গ্র্যান্ড ফাইনালের জন্য। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি কোর মেমোরি স্পোর্টসদের নিজেদের প্ল্যানিং নিয়ে কাজ করতে, তাদের কোথায় ভুল হচ্ছে, কোথায় আরও একটু আপগ্রেড করলে তারা ভালো পারফর্ম করতে পারবে। ম্যাপ মার্কিং করা হচ্ছে, ড্রপ পয়েন্টগুলোকে অ্যাভয়েড করার ট্রাই। ওভারঅল এর পরবর্তী ম্যাচটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। কোর মেমোরি স্পোর্টসকে আমরা প্রিভিয়াস ডেতে যেমন দেখেছি, আজকে তারা অমনটা নেই, পুরোই পরিবর্তন তাদের পারফরমেন্সে। মুভিস্টার R7 তারা চমৎকার খেলেছে এই ম্যাচের মধ্যে। এবং এই যে ইভোজের ফাইটগুলো লাস্টের দিকে কিলের দিকে তাকান আরডিএ জুনিয়র, এই ম্যাচে এক একটা শট এসেছে, রাশিয়ার দিকে তাকান, এক একটা অ্যাকুরেট শট, জাম্প করা প্লেয়ারের দিকে হেড শট প্রোভাইড করেছেন, গেমস কিন চেষ্টা করেছেন, হেড শট দেখতে পেয়েছি। এবং গেমস কিন লাস্ট মোমেন্টে যদি এই যে গ্যাপটা ছিল ওয়ালের মাঝখানে, যদি সেটাকে কভার আপ করতে পারতেন, প্যাক আপ করে ফেলতে পারতেন, তাহলে হয়তো বা একটা ফিনিশেস আমরা দেখতে পারতাম। 1v2 সিনারিও ছিল, তবে 1v2 আমরা হয়তো বা আসলে গেমস কিংয়ের তরফ থেকে এর আগেও দেখেছি, গতকালকে পয়েন্ট স্টেজে প্রথম ম্যাচের দিকে দেখেছি যে যেভাবে তিনি আসলে 1v2 গুলোকে আসলে ফিনিশ করেছে, সেখানে বলা চলে যে গেমস কিং এর জন্য একটা ইজি ফিনিশ হতে পারতো। তবে ওই যে বলে না, ভাগ্যের আসলে লিখন চায়না খণ্ডন, এমন একটা সিনারিও ইভোজদের কাছে যেহেতু বুইয়াটা লেখা ছিল তাদের ভাগ্যে, তাদের কাছে বুইয়াটা গিয়েছে। দেখুন গেমস কিং উই নো আজকের এই লবিয়ের অন্যতম একজন সেরা রাশার উনি, এবং মুভিস্টার R7-এরও একজন অন্যতম প্লেয়ার। এই ম্যাচে উনি সেটা প্রমাণ দিয়েছে, যখন 3টা প্লেয়ার ফিনিশ হয়ে গিয়েছিল নিজের দলকে বুইয়া পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার সর্বোচ্চটুকু চেষ্টা করেছে। কোসেল, এইম গড, সেখানে তারা ফাইট করছিল, যদি 1v2টা বের করে ফেলতে পারতো। যে কথাটা আপনি উল্লেখ করেছেন, যে কথাটা আপনি সবার সামনে তুলেছেন, যে ওই গ্যাপটা যদি ফিল আপ করতে পারতো, নিজেকে যদি প্যাক করে ফেলতে পারতো, তাহলে হয়তো বা আরেকটু সময় পাওয়া যেত সে ফাইটে এন্ট্রি করার জন্য। বাট আমরা দেখেছি যে কোসেল তার গ্রেনেডিং স্কিল, তার কাছে কিন্তু গ্রেনেড স্টিল ওই জায়গাটাতেও কিন্তু ব্যাকের মধ্যে একটি ছিল। সো ওই জায়গাতে উনি কিন্তু চাইলে সেখানে গ্রেনেডগুলো ব্যবহার করতে পারতো। বাট ওভারঅল শেষ সিনারিওতে প্রত্যেকটা অ্যাথলিটের মধ্যে যে প্রেশার থাকে, সেই প্রেশারে অনেক কিছু উলটপালট হয়ে যায়। আমরা ইভোসকে প্রথম 2 ম্যাচে বুইয়া নিতে দেখতে পাইনি, বাট পারফরমেন্সের দিক থেকে এই দলটা সবথেকে বেশি পয়েন্ট নিতে পেরেছে। যেটা ঘাটতি ছিল বুইয়ার, তারা তৃতীয় ম্যাচে এসে সেইটাও ফিল আপ করে দিয়েছে। একদম, এবং look at এম গড, তিনি লাস্ট মোমেন্টে এতটা হাইপার হয়ে গিয়েছেন যে তাদের কাছে বুইয়া দরকার ছিল। এম গড তিনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিনিশটা টেনে নিয়ে এসেছেন। হ্যাক্স সেখানে ছিল, রের উপর হেডশট এসেছিল, রে পুরো দমে আসলে থেমে গিয়েছিলেন। তবে এইম গডের ফিনিশটার পর তাদের কাছে রাশিয়ার দিকে তাকান, রাশিয়া পুরো দমে হাইপার হয়ে গিয়েছে। রাশিয়া এই বুইয়াটা আসলে অনেক বেশি দরকার ছিল আরডিএ জুনিয়র, কারণ তারা যেভাবে পজিশনের দিকে এগিয়ে ছিল, তাদের এখনো পর্যন্ত তারা টেবিল টপে আছেন, এবং তাদের স্ট্র্যাটেজি দেখে যতটুকু মনে হচ্ছে, তাদের প্লেইং স্টাইল দেখে ততটুকু মনে হচ্ছে যে তারা আরো পয়েন্ট চায়। তারা এবার সবার আগে চ্যাম্পিয়ন রাশটা অ্যাক্টিভেট করে আজকের দিনে যত তাড়াতাড়ি বাড়িতে পৌঁছানো সম্ভব, বুইয়াটা নিয়ে চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেট করার পর বুইয়াটা নিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ দিতে তারা বাড়িতে যেতে চায় সবার আগে। হিউজ একটা এলিমিনেশন পয়েন্ট নিয়ে, একটা ফিনিশেস পয়েন্ট নিয়ে তারা এই ম্যাচ বুইয়াতে রূপান্তরিত করেছে। 30 পয়েন্টের মতো একটা পয়েন্ট তারা কিন্তু এই ম্যাচেও পেয়েছে। সো তারা অনেকটা কাছাকাছি চলে গিয়েছে চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেটের। পরবর্তী ম্যাচে 10 অথবা 15 পয়েন্ট যদি সিকিউর করে ফেলে, তাহলে হয়তোবা এর পরবর্তী ম্যাচেই আমরা প্রথম চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেট বলা টিমকে দেখতে চলেছি। একদম, এবং তার পরবর্তী ম্যাচেস গুলি হতে চলেছে ইন্টেন্স কিছু ম্যাচ, ইন্টেন্স কিছু আসলে ফাইটের ম্যাচ আমরা দেখতে চলেছি। সো লেটস সি চ্যাম্পিয়নশিপ অ্যাক্টিভেট হওয়ার পর টিমসদের জোন রোটেশন গুলো কেমন হয়, কিভাবে ফাইটস গুলো তারা আসলে নিবে, কিভাবে ফাইটস গুলোকে তারা অ্যাভয়েড করবে। যেমন গত ম্যাচে আমরা যেটা দেখেছি আরডিএ জুনিয়র কোর মেমোরি স্পোর্টস এর কথা, যারা কিনা পয়েন্ট স্টেজে হেড স্টার্ট পয়েন্ট সবথেকে বেশি পেয়েছে, সেই দলটা আজকে এসে বারংবার কিন্তু ফিনিশ হয়ে যাচ্ছে সবার আগেই। সো দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে ম্যাচ র্যাঙ্কিং 33টা পয়েন্ট এসেছে একটা সিঙ্গেল ম্যাচে।
দিস ইজ ইভোস স্পোর্টস রাইট নাও এবং RRQ ওদেরকে দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু 20 টোটাল পয়েন্টস নিয়ে ফেলেছেন মুভিস্টার R7 রয়েছে আমাদের জন্য 15 টোটাল পয়েন্টস নিয়ে এবং পেইন গেমিং তারা থাকবে 9 টোটাল পয়েন্ট নিয়ে ড্রাগন স্পোর্টস আর রয়েছেন 8 টোটাল পয়েন্টস এবং সাথে বুরিয়াম ইউনাইটেড তারা শেষ করেছে 7টি টোটাল পয়েন্ট নিয়ে অবশ্যই এবং সপ্তমতম পজিশনের টিম ভাইটালিটি তারাও ফিনিশ করবে 4টি পয়েন্ট নিয়ে ফ্লুক্সোকে আমরা দেখতে পেয়েছি এই ম্যাচ থেকে 4টি পয়েন্ট সিকিউর করতে এজি গ্লোবাল তারাও এই ম্যাচ থেকে 2টো পয়েন্ট সিকিউর করেছে এবং আজকের গ্র্যান্ড ফাইনালের এবং ওভারঅল আজকের দিনের সবথেকে বড় বিগ ম্যাচ বের করেছে ইভোস ই স্পোর্টস 33 পয়েন্টের ম্যাচ যেটা কিনা প্রিভিয়াস ম্যাচে এখনো পর্যন্ত কেউ বের করতে পারেনি সো ইভোস তারা খুব ভালো অ্যাগ্রেসিভ খেলছে ইভোস তারা এলিমিনেশনের দিকে অনেক বেশি ফোকাসড প্রিভিয়াস ডেতে যখন কিনা পয়েন্ট রাশের রাশিয়াকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল যে আপনাদের প্লেইং স্টাইল কি রকম তারা বলছিল যে আমরা মার্কুটে ভঙ্গিতে খেলতে ভালোবাসি আমরা রাশ করে খেলতে ভালোবাসি এবং আমরা এলিমিনেশনস এর জন্য খেলবো প্লেসমেন্টের দিকে আমাদের নজর থাকবে যেন প্লেসমেন্ট থেকে আমরা পিছিয়ে না যাই বাট আমাদের মেইন ফোকাস থাকবে এলিমিনেশনের দিকে একদম মেইন ফোকাস থাকবে আমাদের এলিমিনেশনের দিকে এবং আজকে তারা সেখানেই ফোকাস রয়েছে 21টি এলিমিনেশন পয়েন্ট আনাটা কিন্তু এতটা সহজ কথা নয় প্রত্যেকটা দলকে আসলে এলিমিনেট করা যেখানে ম্যাচের স্টার্টিং আমরা দেখেছি আরডিএ জুনিয়র মাত্র আসলে যখন দলগুলো কিল নেওয়া শুরু করেছে সেখানে ইভোসদের কিল চলে গিয়েছে 7 থেকে 10-এর কাছাকাছি সো বলা চলে যে তাদের গত ম্যাচটা বেশ ভালো গিয়েছে সো যেহেতু তাদের ভালো গিয়েছে পরবর্তী ম্যাচে একটু সিকিউর খেলা একটু সেফ খেলা যাতে করে তাদের চ্যাম্পিয়নস অ্যাক্টিভেট তারা করতে পারে যত তাড়াতাড়ি পসিবল তারপরে তার পরবর্তী ম্যাচেসগুলোতে স্ট্র্যাটেজির আরো একটা বড় পরিবর্তন আনা এটাই কিন্তু আমাদের চ্যাম্পিয়ন রাশের মূল একটা আসলে স্ট্র্যাটেজি হতে পারে দলগুলোর থেকে দেখা যাক কি হয় এবং রাশিয়ার কথা আসলে না বললেই না রাশিয়া একটা আউটস্ট্যান্ডিং কিড বয়স যতই কম হোক না কেন স্কিলে ভরপুর সেই ছেলেটা এবং আজকের দিনের কিছু বিগ ম্যাচ আসলে তার জন্য ছিল কিছু বিগ শটস তিনি খেলেছেন প্রত্যেকটা শট তার জন্য আসলে অ্যাভেলেবল ছিল অ্যাকুরেট শটস কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি রাশিয়ার তরফ থেকে ছোটা প্যাকেট বড়া ধামাকা একটা কথোপকথন রয়েছে সেইটার সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা দিচ্ছে ইভোস রাশিয়া ওভারঅল র্যাঙ্কিং দেখুন ইভোস স্পোর্টস 70 পয়েন্ট তারা ইতিমধ্যেই রিচ করে ফেলেছে যেখানে আদার টিমস গুলো এজি গ্লোবাল তারা 39 পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে এবং আরআরকিউ কাজু তাদের কাছে রয়েছে 39 পয়েন্ট মুভিস্টার R7 এই দলটাও 38 পয়েন্ট নিয়েছে #5 এ রয়েছে বুরিরাম ইউনাইটেড তাদের কাছে কিন্তু 35 পয়েন্ট রয়েছে সো 2 থেকে শুরু করে #5 এই দলগুলো খুবই কাছাকাছি পয়েন্টের দিক থেকে বাট একটা বড় সড়ো গ্যাপ ইতিমধ্যেই বানিয়ে ফেলেছে পয়েন্টের দিক থেকে ইভোস স্পোর্টস ইভোসের পয়েন্টের দিকে তাকা 70 টোটাল পয়েন্টস তবে পেইন গেমিং লস ফ্যালকনস যারা কিনা এই লস এবং ফ্যালকনসের কথাই বলতে চাচ্ছে আরডিএ জুনিয়র এতগুলো ডমিনেশন করেছেন লিগ স্টেজে লসদেরকে থামানোই যাচ্ছিল না এবং ফ্যালকনদেরকেও সেখানে বুইয়ার দিক থেকে থামানো যাচ্ছিল না সো সেই দলগুলো আজকে পুরো দমে নীরব হয়ে গিয়েছে তাদের গেম প্লেতে কথা বলছে না তারা পুরো দমে যেন প্রত্যেকটা ফাইট বুঝে উঠতে পারছে না কিভাবে শেষ করতে হবে কিভাবে কনক্লুশন টানতে হবে তবে ইভোস সেখানে পুরো দমে ভিন্ন ইভোসরা হয়তো বা #3 কিংবা 4 শেষ করলেও আজকের দিনে একদম টেবিল টপে রয়েছে 70 টোটাল পয়েন্টস 31 পয়েন্টের গ্যাপ রয়েছে সো যদি এদেরকে আসলে টপকাতে হয় তাহলে কিন্তু ইভোসদের থার্ড ম্যাচের মতো যে কোনো একটা দলের ম্যাচ খেলতে হবে যারা কিনা 2 থেকে 5th পজিশন পর্যন্ত রয়েছে তাহলেই সম্ভব ইভোসদেরকে গ্র্যাব করা Exactly, and guys, this is Esports World Cup 2025 Free Fire Grand Final. আজকের দিনেই আমরা পেতে যাচ্ছি আমাদের বিশ্বের সবথেকে ভালো দলকে যারা কিনা লড়াই করছে যে 12টি দল সেই 12টি দল থেকে কিন্তু আমরা একটি দলকে পেয়ে যাব এবং সেই লড়াইতে এখনো পর্যন্ত সবথেকে বেশি এগিয়ে রয়েছে ইভোস স্পোর্টস নকআউট স্টেজের 3টি দিন পয়েন্ট রাশের একটি দিন তারা এই অ্যাগ্রেশন দেখায়নি এই ইভোস স্পোর্টসকে আমরা চিনতাম না এই ইভোস স্পোর্টস আগে নিজেদের সেই পরিচয়টা আমাদের কাছে দেয়নি পরিচয় লুকিয়েছে কিন্তু আজকের দিনে তারা তাদের অ্যাকচুয়াল যে আইডেন্টিটি সেটা কিন্তু সকলের সামনে শো করছে একদম পুরো সাইলেন্ট থেকেছে প্রত্যেকটা ইন্টারভিউতে যখন কথা বলেছেন সবকিছুর অ্যান্সারই যেন সাইলেন্ট তবে কিছু টিমসদেরকে তারা দেখতে চায়নি ফাইনালে যেটা হোক না কেন সেটা আমরা আসলে পরে কথা বলবো কারণ তবে আজকে ইভোস যেভাবে খেলছে আরডিএ জুনিয়র আর মাত্র 10টি পয়েন্টের প্রয়োজন তারপরে হতে পারে একটা ডিসাইডিং ম্যাচ এমনও হতে পারে আমাদের আজকে 6টা ম্যাচের আগে আমরা আমাদের চ্যাম্পিয়ন থেকে ফেলেছি আর হতে পারে আমাদের 10 ম্যাচ পর্যন্ত যেতে পারে ইটস চ্যাম্পিয়ন রেস যে কোনো কিছু হতে পারে সো লেটস সি কি হয় আমাদের জন্য অডিয়েন্স আপনারাও হয়তো অনেকটা বেশি এই মুহূর্তে ইন্টেন্স মোমেন্টের কিন্তু প্রেশার নিচ্ছেন কারণ এই জায়গা থেকে ইভোস যেভাবে খেলছে কিংবা আসলে অন্যান্য দল এই যে গ্লোবাল বুরিয়াম ইউনাইটেড তবে একটু কথা বলতে চাই আরডিএ জুনিয়র এইজিদের ব্যাপারে কথা বলতে চাই বুরিয়ামদের ব্যাপারে প্রথম ম্যাচটা কিংবা দ্বিতীয় ম্যাচটা এজি এবং বুরিয়ামদের জন্য বেশ ভালো গেলেও পরবর্তী ম্যাচেসগুলো কিংবা থার্ড ম্যাচটা কিন্তু বেশ ভালো যায়নি বুরিয়ামদের জন্য সেকেন্ড ম্যাচটা ওভারঅল একটা খুব প্যাসিভ ম্যাচ গিয়েছে একটু অ্যাগ্রেসিভ হতে হবে যদি তারা আজকে চ্যাম্পিয়ন রাশটা অ্যাক্টিভেট করতে চায়
হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, এবং আপনাকে সেই গেমটা প্রোভাইড করতে হবে। দেখুন আমরা যদি কথা বলি টিম লস, তাদেরকেও আমরা ওইভাবে জ্বলে উঠতে দেখতে পারছি না। টিম ভাইটালিটি যারাও কিনা অনেক বেশি পয়েন্ট সিকিউর করেছিল নকআউট স্টেজে, কোর মেমোরি স্পোর্টস তারাও আজকে নিজেদেরকে সেভাবে কিন্তু এখনো পর্যন্ত প্রমাণ করতে পারেনি। মুভি স্টার 8-7 তারাও একটু হলেও পিছিয়ে রয়েছে পয়েন্ট স্ট্যান্ডিংয়ে। এই দলগুলোকে আমরা প্রিভিয়াস ডেজগুলোতে অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ খেলতে দেখতে পেয়েছি, অনেক বেশি চমৎকার খেলতে দেখতে পেয়েছি। কি চমৎকার একটি মুহূর্ত তাই না? ম্যাচের আগে নিজের সেই উপরওয়ালার কাছে প্রার্থনা করে নিচ্ছে যেন এই ম্যাচটা তারা চমৎকারভাবে বের করে নিতে পারে। অবশ্য এইটাই হতে পারে তাদের বিজয়ের পেছনের মেইন রহস্য, এবং বিজয়ের পেছনে মেইন যে সিক্রেট জিনিসটি আমরা বলি ম্যাচের আগেই সেখানে প্রার্থনা করে নেওয়া যেন এই গেমটা আরো ভালোভাবে বের হয়। প্রত্যেকটা গেমের আগে আমরা এমগড, দ্যান কোসেল, রাশিয়া এই প্লেয়ারগুলোকে দেখেছি যে তারা শুরুতেই কিন্তু একবার করে হলো প্রে করে নেয়। একদম। এবং আমার কাছে মনে হয় যে মেইন রিজন বিহাইন্ড দ্য গ্রাইন্ডিং, দ্য বিহাইন্ড দ্য সাকসেস, আমার কাছে মনে হয় প্রেইং। আসলে আপনি যখন আপনার সৃষ্টিকর্তার কাছে চাইবেন তখনই সম্ভব হবে আজকে এই বড় স্টেজে শেষ করা। সো সেখানে এইমগড সেটাই করছেন, গ্রাইন্ডিংও সেখানে শুরু হচ্ছে। অডিয়েন্স অলরেডি আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন সেটা হচ্ছে সেই চিরচেনা ফরেস্ট রেড। ইয়াস, আমরা কথা বলছি অ্যালপাইনের কথা। অ্যালপাইন শুরু হয়ে যাবে চতুর্থ ম্যাচ। গেট রেডি রাইট নাও, অ্যান্ড দিস ইজ the Free Fire Esports World Cup Grand Finale match number 4 going on right now. আমরা প্লেন দেখতে পাচ্ছি, প্লেয়ার্সদেরকে নামতে দেখতে পাচ্ছি, তাদের এই মুহূর্তে ক্যামেরা পিওভি দেখতে পারবো কে কিভাবে আসলে নিজেদেরকে প্রস্তুত করছেন। এক এক জনের আসলে হ্যান্ড গ্রিপ দেখতে পাচ্ছি। আরডিএ জুনিয়র কে কিভাবে খেলছে, একদম অনেকে আসলে মুখের সামনে রাখছে, কেউ একটু নিচের দিকে রাখছে নিজেদের ফোনস গুলো। তবে ফাইনালস লিডার্স এর দিকে ইভোলস স্পোর্টস, লুক এট দিস বয়েজ, 70 টোটাল পয়েন্টস রাইট নাও তাদের কাছে থাকবে, এবং তাদের কাছে এলিমিনেশনের কিন্তু অভাব নেই। কনসিস্টেন্সি কতটা ম্যাটার করে এই গ্র্যান্ড ফাইনালে সেটা কিন্তু ইভোসদেরকে দেখলেই বোঝা যায়। 40টা এলিমিনেশন পয়েন্ট, এর পাশাপাশি 30টি প্লেসমেন্ট পয়েন্ট। তিনটি গেম, এই গেমের মধ্যে কিন্তু তারা প্লেসমেন্টের দিকে যথেষ্ট পরিমাণে নজর দিয়েছে। ফ্লুক্সও একা একা একটি আইল্যান্ডে চলে গিয়েছে। অন দ্য আদার সাইড পেইন গেমিং তারা ফ্যালকনসদের খুবই ক্লোজে রয়েছে। টিম ভাইটালিটি তারাও কিন্তু খুব কাছাকাছি দেখতে পাচ্ছি। নর্দার্ন সাইডে গ্যারিসনের সাইডে কিন্তু ড্রাগন স্পোর্টস রয়েছে। দেন এই দিক থেকে আবার আমরা বুরিরাম ইউনাইটেড তাদেরকে একটা স্প্লিট মেনটেন করতে দেখা যাচ্ছে। 3-1 ফাইটস শুরুতেই হয়তোবা অনেক দিকেই অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে, বাট দেখা যাক সেই ফাইটস গুলোতে উইন কারা করে। একদম শুরুতে কিন্তু লস্ট রিগবির ওপর একটা হিট লিস্ট এসেছে, আর কেউ সেই হিট লিস্টটা নিয়েছেন। তবে ইভোসদেরকে দেখতে পাচ্ছি ফরেস্ট রেডে নেমেছেন, এবং ফরেস্ট রেড এখনো পর্যন্ত পুরো দমে শান্তশিষ্ট রয়েছে, কোনো প্রকার আমরা ফাইটস দেখতে পাচ্ছি না। অ্যাজ ইউজুয়াল আরডিএ জুনিয়র আমরা কিন্তু এভরি সিঙ্গেল ম্যাচে একটু দুটো হয়তো বা আমরা ক্ল্যাশ দেখতে পারি, ড্রপ ক্ল্যাশ। তবে বেশিরভাগ ক্ল্যাশ কিন্তু হয়, বেশিরভাগ ফাইট শুরু হয় রোটেশনের টাইমে। টিমসগুলো আর্লি রোটেশন নেই, কেউ দেরিতে রোটেশন নেই, তখনই ফাইটসগুলো শুরু হয়। এবং ফ্যালকনদেরকে দেখা যাচ্ছে পেছন সাইডে ফ্যালকনরা রয়েছেন, কোন একটা জায়গার মধ্যে ফ্যালকনদের অবস্থাটা থাকবে। তবে বুরিরাম ইউনাইটেড লং ডিস্টেন্সে তাদেরকে দেখা গেল। এবার কিন্তু মুভি স্টার 8-7 তারাও কিন্তু ফাইট শুরু করেছেন। প্রথম কিলটা চলে আসবে এই সাইড থেকে গেট হাই এবং বুরিরাম ইউনাইটেড। সেখানে আমরা কিন্তু আর একটা কিল নক করতে দেখতে পেয়েছি তাদের প্লেয়ারদের তরফ থেকে। এলিমিনেট করতে হবে এবার AZL সাইফাকে। ড্রাগন স্পোর্টস তো নিয়েছেন, তবে পারবেন কিনা ইয়াসি না হতে দেখতে পারবো ফ্রম জোয়েনা। প্যারাফলের থ্রুতে নকটা এসেছে গেট হাই, সেখানেও কিন্তু প্রেশার করে যাচ্ছেন, কিলসগুলোকে ফিনিশ করতে বড় কন্ট্রিবিউশন তিনি রাখছেন। তবে অলরেডি এবার একটা লঞ্চ প্যাডের ব্যবহার, ড্রাগন স্পোর্টস ফাইটটাকে অ্যাভয়েড করতে চায়, জায়গাটাকে ছাড়তে চায়, তবে চেইজ ডাউন করা হবে এবার সিফোক্সদেরকে। এবার এক এক করে ওয়াসানার হাতে স্নাইপার। ওয়াসানা রাইট নাও, ক্যান হি বি মোশি? তিনি কি মোশির মতো স্নাইপিং করতে পারবেন কিনা তো জানি না। ওয়াসানা যাকে আসলে রাশার হিসেবে আমরা চিনে থাকি, যাকে একটা অ্যাগ্রেসিভ তাগড়া রাশার হিসেবে চিনে থাকি, তিনি কিন্তু স্নাইপার ব্যবহার করছেন। আলজেরিয়ার এই দলটি ড্রাগন স্পোর্টস তারা কি আজকে পারবে এক্সট্রাঅর্ডিনারি কিছু পারফরমেন্স এখান থেকে প্রোভাইড করতে? বুরিরাম ইউনাইটেড একদম শুরুতেই সেই দলটার উপরে আক্রমণ এনেছে, এবং ওয়াসানা একদম ওপেন গ্রাউন্ডে চলে গিয়েছিল উনি। তারা করতে করতে ড্রাগন স্পোর্টস এর কাছেও ম্যান পাওয়ার রয়েছে, 3টি প্লেয়ার্স তারা এখনো পর্যন্ত অ্যালাইভ, বাট এই জায়গাতে রয়েছে দুজন অ্যাথলিট ক্লোজ রেঞ্জে আসবে, এবং শুরুতেই একটা ভালো মেল্টার ব্যবহার করছে যেন ওয়ালগুলো দিয়ে তারা শান্তি না পায়। মোশে লং থেকে একটা পারফেক্ট শট প্রোভাইড করবে, এবং সে কিলটা কনফার্ম করলো, এবং কাউন্টার একটা চমৎকার হেডশট। ও মাই গড সিফক্স, হোয়াট ওয়াজ দ্যাট? ক্লোজ রেঞ্জে আউটপিকার দিয়ে একটা আউটস্ট্যান্ডিং হেডশট প্রোভাইড করলো গেট হাই। ক্লোজ রেঞ্জে যাবে, জোয়েনাকে ফিনিশ করে ফেলা হয়েছে। ড্রাগন স্পোর্টস এর সাথে সেই ফাইটে এতক্ষণ যাবত বুরিরাম ইউনাইটেড ছিল, বাট এখন মুভি স্টার 8-7 তারাও সেই ফাইটে এন্ট্রি করেছে। দুটো ফ্রি কিল নিয়ে গেল জোকার। কেন এমন হলো জোকার? আসলো
দেখলো কিলস গুলোকে নিয়ে গেল। এটাই যেন আসলে স্পোর্টস এর খেলা, যখন যার কপালে যেটা জুটবে সেটাই নিতে হবে। এবং বুড়িয়া ইউনাইটেড স্পোর্টস তারা কিন্তু আসলে তাদের কিলস গুলোকে না নিয়ে জায়গাটা ছাড়ছে। রেই নক করেছেন, কোজাকে সেই মুহূর্তে আমরা নক করতে দেখতে পারবো, ফ্লুক্সো কিন্তু জয়েন করতে পারে। কোর মেমোরি স্পোর্টস থেকে দেখা যাচ্ছে সেখানে কিন্তু রেই একটা অ্যান্টি লঞ্চ ম্যাটেরিয়াল ছেড়ে দিয়েছেন, নক করা হয়েছে কোজাকে ওয়ান্স অ্যাগেইন। তবে আবারও একটা রিভাইভ করে ফেলা সম্ভব হবে। এই সাইড থেকে দেখতে পাচ্ছি আমরা ভাইটালিটি তাদের প্লেয়ার্স গুলোকে কিন্তু এক একটা করে ড্যামেজ হতে দেখতে পারবো, নক হতে দেখতে পারবো, সেগুলো একটা রিভাইভ করছেন। কোর মেমোরি স্পোর্টস তারাও কিন্তু বেশ পিছনে রয়েছেন, তবে ফাইটে কিন্তু জড়াতে পারেন খুব শর্ট মোমেন্টে। এই মুহূর্তে পেইন গেমিং তারা সেই ফাইটটাতে জড়িয়েও গিয়েছে বলতে না বলতে। রিমাইন্ডটা শুরুতেই পিটার নক করবে ট্রোগন দিয়ে এবং কিলটাও কনফার্ম করে ফেলা হয়েছে। পেইন গেমিংটা শুরুতে দুটো এলিমিনেশন পেয়েছে। স্নোফলের এই জায়গাটির পুরো দখলদারিত্ব রয়েছে এই দলটির কাছে। অন দ্য সাইড টিম ভাইটালিটি তাদের সাথে ফাইট করবে ইভোস স্পোর্টস। রাসি আরো একবার স্নাইপার দিয়ে পেজ এমকে এস তাকে নক করেছে ক্লোজ রেঞ্জে। কায়ং এন্ট্রি করবে, ম্যান পাওয়ার থেকে একটুখানি পিছিয়ে থাকবে এইম গড, আরো একটা নক বের করেছে। টিম ভাইটালিটি এই ফাইটটাকে বের করার সম্পূর্ণ চেষ্টা করছে, বাট তারা দ্রুত নিজেদের প্লেয়ারগুলো কিন্তু লুজ করছে। বাকি দুটো প্লেয়ার সময় থাকতে এই জায়গাটা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। গুড ডিসিশন আমি বলবো, কারণ এই মুহূর্তে অত বেশি অ্যাগ্রেসিভনেস দেখিয়ে ফাইটে এঙ্গেজ করে টিমটা এলিমিনেট হওয়ার থেকে ভালো এই জায়গা থেকে লিভ করে একটা পেছনে গিয়ে একটা ভালো স্ট্র্যাটেজি তৈরি করে দেন আস্তে ধীরে একটা নতুন ফাইটে এঙ্গেজ করা। Pain as is a rotation, Joker entry, knock করেছেন right now, Motovia would be taken down, এবং জোকারের শটে সেখানে ফিনিশ। look at the kill feed, look at the kill feed, this is Joker right now, 4টে কিল নিয়েছেন। সামনের দিকে পেইনদেরকে দেখা যাবে, স্নাইপার হাতে, সিঙ্গেল একটা স্নাইপার তার কাছে দেখতে পাচ্ছি আমরা, হাতে ট্রোগনের রয়েছে। আবার একটা হেডশট আসবে উপর থেকে R7, তারাও প্রেসার করছেন একই তালে। নোরা এবার ক্রোনো ছাড়া উপায় নেই, অ্যাডিশনাল একটা স্কিল ক্রোনোকে ব্রেক ডাউন করার চেষ্টা, এবং সেখান থেকে জোকার শর্ট রেঞ্জে ঢুকেছেন। জোকারের তরফ থেকে আবারও স্নাইপারের প্রেসার, another takedown right now, পেছন থেকে কিন্তু ব্যাক স্টেপ করা হচ্ছে, ফিনিশ করতে পারেন প্রবাবলি। ফাইট কিন্তু ভালো যাচ্ছে না, গেমস কিং বেঁচে থাকবেন, জোকার বেঁচে থাকবেন। গেমস কিং শটের মধ্যে এক এক করে প্লেয়ার্স গুলোকে ফিনিশ করছেন, এন্ড রাইট নাও গেমস কিং ফাইটটাকে ইজিলি এখন উইন করবেন, কারণ সেখানে মটোভিয়া লাস্ট সার্ভাইভার হিসেবে এবার জায়গাটা ছেড়ে অন্য কোনো লোকেশন চুজ করতে চাইবেন। পেইন গেমিং যাদেরকে আমরা এতক্ষণ যাবত অনেক কনফিডেন্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, বাট এই মুহূর্তে তারা তাদের কনফিডেন্সটাকে লুজ করবে। অন ফায়ার অন দ্য সাইড, রিমাইন্ডকে আরো একবার নক করলো। ড্রাগন স্পোর্টস এই ম্যাচে অনেক বেশি স্ট্রাগল করছে অন্যান্য দলগুলোর তুলনায়, এবং তাদেরকে সেই স্ট্রাগল ফেসটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, একটা পারফেক্ট গেমে তাদেরকে আসতে হবে, গেমটা বের করতে হবে। বাট এই সাইডে আর কিউ কাজু ভার্সেস ফ্লুক্সো ফাইট করছে। ডার্টস উপর থেকে নিচে পড়ে যাবে, আবাইকে শুরুতেই নক করে ফেলা হয়েছে। পিনা তারা অন্য সাইডে সেই ড্রাগন স্পোর্টসের সাথে একটি একটি করে প্লেয়ারকে এলিমিনেট করছে। ফ্লুক্সো থেকে বব সবাইকে M79 দিয়ে নক করলো। কিলটা এখনো আসেনি, বার্সিন ডার্টসকে নক করবে, এবং কিউ কাজু তারা এখন বড় একটা বিপদের মুখোমুখি হয়েছে। এই দিক থেকে তারা কোনোভাবেই ফাইটটাকে লুজ করতে চাইবে না। গিউ দ্য লাস্ট ম্যান সার্ভাইভিং, কিউ কাজু আরো একবার ইনস্ট্যান্টলি রেস্কিউনেস দেখিয়েছে, রেস্কিউনেস দেখিয়ে নিজেদের প্লেয়ারগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। কিবা তার কাছে ছিল M79 বব, সে কিন্তু নিজের M79 দেন গ্রেনেডিং স্কিল আমাদেরকে আগেও দেখিয়েছে। মাল বার্জিনকে ফিনিশ করে ফেলা হবে। ক্লোজ রেঞ্জে আবায়ের প্লেয়ার স্নাইপার অ্যাটাক করেছিল, বাট সেখানে কোনো কিছু করতে পারেনি। গিউ নক বের করবে, বাট ইনস্ট্যান্টলি মাল গিয়ে সেই নকটাও বের করে ফেলবে। একটা পারফেক্ট কভার দিয়েছে। আরো একবার #12 এ ফ্লুক্সো দে আর এলিমিনেটেড। ব্রাজিলিয়ান এই টিমটি এই ম্যাচ থেকে আরো একবার বিদায় নিয়েছে। ফ্লুক্সো ভালো যাচ্ছে না তাদের সময়টা, #12 আরো একটা বার এলিমিনেট হচ্ছেন, আর একটা বার ব্যাক টু দ্য লবি যাবেন, এটাই কি চেয়েছিল কিনা ফ্লুক্সোরা? আজকে তাদের ইন্টারভিউতে দেখতে পেয়েছিলাম, যখন বোমশেল তাদের ইন্টারভিউটা নিচ্ছিল তখন ফ্লুক্সো বলছিল আমরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য এসেছি, যেহেতু আমরা এই মুহূর্তে ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজ গ্লোবাল চ্যাম্পিয়ন, আমরা আজকের এই স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপে আরো একটা বার বিশ্ব মঞ্চে আরো একটা বার চ্যাম্পিয়ন হব। তবে সেটা কি আজকে হবে কিনা ফ্লুক্সোদের কাছে, যে কোনো কিছুই হতে পারে, লেটস সি। সেখানে কিন্তু আমরা একটু কিল ফিডের দিকে তাকাতে চাই। আর জুনিয়র R7 নামের সঙ্গে মিল রয়েছে নিজেদের কিল ফিডের, 7টে কিল যুক্ত করতে পেরেছেন। বুড়িয়াম ইউনাইটেড এগিয়ে যাচ্ছেন গুটি গুটি পায়ে, তবে মিলিশিয়াটা ছাড়বেন, সামনের দিক থেকে আর্সেনালটাকে লুট করবেন। পেইন তাদের হারিয়ে যাওয়া প্লেয়ার্সগুলোকে আরেকটা রিকভার করছেন। ইভোসদের সঙ্গে এবার এইজি গ্লোবালদের ফাইট হবে, যে এইজিরা কিছুক্ষণ আগেই লাস্ট ম্যাচে একটা বড় ধাক্কা শিকার হয়েছে, সেই বিগ গেম টেকার আমাদের ইভোসদের তরফ থেকে। তবে ইভোস তারাও কিন্তু তাদের পজিশন হার্ড কভার ছাড়তে চায় না। এইজি গ্লোবালরা তাদের নিজেদের একটা পারফেক্ট কম্পাউন্ডমেন্ট খুঁজে পেয়েছেন, এবং সেই কম্পাউন্ডমেন্ট ধরেই তারা ম্যাচের অনেকটা সময় কাটাতে চায়।
ইভোস স্পোর্টস একটা দল যে চারটা প্লেয়ার এই মুহূর্তে তারা রয়েছে, চারটা প্লেয়ারদের মধ্যে কত সুন্দর তাল মিল দেখতে পাচ্ছি, কত সুন্দর তারা পুরো গেমিং সিনারিটাকে সিং করেছে এবং তাদের টিম কোঅর্ডিনেশন ফ্যান্টাস্টিক আজকের দিনে অন্যান্য দলগুলোর তুলনায়। এখনো পর্যন্ত আরো 8টি পয়েন্ট প্রয়োজন এই দলটার চ্যাম্পিয়ন রাশ সিস্টেমটি অ্যাক্টিভেট করার জন্য। এজি গ্লোবাল এই ম্যাচে তারাও পেসিভ খেলছে, ইভোসরা এই জায়গাতে উড়াল দিয়ে এসে পড়েছে এবং এজি গ্লোবালদের কাছে ইতিমধ্যে হয়তোবা ইনফরমেশন টুকু তারা পেয়ে গিয়েছে। তাদের সামনে থাকা কম্পাউন্ডে রয়েছে ইভোস স্পোর্টস, আক্রমণ কি করবে কিনা কোর মেমোরি স্পোর্টস তারাও খুবই কাছাকাছি। কিল নোটিফিকেশন অথবা ফায়ার নোটিফিকেশন এই দলটিও পাবে, তারা যখন পাবে তখন তারা এখানে থার্ড পার্টি করার ট্রাই করবে। সো বুঝে শুনে দেখে এই ফাইটটাতে এঙ্গেজ করতে হবে, যেই দলই ফাইটে এঙ্গেজ করুক না কেন। ভাইটালিটিকেও সেখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা, জয়েন করতে পারেন খুব সুন। তবে ড্রাগন স্পোর্টস এখনো পর্যন্ত খুব সাদাসিধা কিছু রোটেশন নিচ্ছেন। ড্রাগন স্পোর্টস এখন যে জায়গায় রয়েছে সেখানে কিন্তু ইভোজের ড্রপ লোকেশন ছিল এবং রোটেশন কোথায় কাকে নিয়ে যায় সেটা কিন্তু বুঝতে হয় আরডিএ জুনিয়র। দেখুন ইভোজরা কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় গিয়েছেন, ফরেস্ট রেড থেকে এখন একটা বড় আসলে ডিস্টেন্স তারা কভার করেছেন, অনেকটাই তারা আসলে মিড গেমের দিকে চলে এসেছেন বলা চলে, অনেকটা মাঝামাঝি ম্যাপের দিকে চলে এসেছেন এবং অলরেডিও কিন্তু আমরা মিড গেমের দিকে চলে এসেছি। ম্যাচের 10ম মিনিটের প্রায় কাছাকাছিতে আমরা থাকছি, 11টি টিম স্টিল রিমেইনিং এবং সেখানে আমরা ফ্লুক্সোকে হারাবো। ফ্যালকনদের এন্ট্রি হচ্ছে, ফ্যালকনরা যদি কোনোভাবে অ্যাটাক করে ফেলে ইভোসদের জন্য, ইভোসদের উপরে, তাহলে কিন্তু ফ্যালকন প্লাস ইভোস দুটো টিমের জন্য বিপদ ঘটতে চলেছে। কারণ এই জিরা অপেক্ষারত, এই জিরা একটা সুযোগ খুঁজছে, তীর্থের কাকের মতন একটা আক্রমণ চালালেই কিন্তু কিলের ওপর কিল ঢোকা শুরু করবে। তবে অলরেডি আমরা এবার ফ্যালকনদেরকে বুঝে শুনে খেলতে দেখতে পাচ্ছি। লং ডিস্টেন্স থেকে আর কেউ সিঙ্গেল একটা প্লেয়ার মাল স্নাইপারের শট দিয়েছেন, এইবার কিছু এফজিএল এর ড্যামেজ আসতে পারে সেটাকে বেঁচে তাদেরকে থাকতে হবে। অনফায়ার উপর এফজিএল এসেছে, তবে এবার অনফায়ার পারবেন কিনা সেগুলোকে রিকভার করে মালকে এলিমিনেট করতে। এক্স্যাক্টলি, এবং দেখুন এটা একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস লবি এবং সেখানে আপনি যখন ওপেন গ্রাউন্ড দিয়ে কোনো প্রকার ইনফরমেশন ছাড়া রোটেট করতে চাইবেন তখন অবশ্যই অপোনেন্টে থাকা দল আপনাকে বাধাগ্রস্ত করবে, আপনাকে বাধা দিবে এবং সেইটাই ফ্যালকনের ক্ষেত্র হয়েছে। তারা সামনে রোটেট করতে চেয়েছিল, আর কেউ কাজু থেকে মাল লং রেঞ্জে ওই প্রান্ত থেকে ব্রিজের ওইখান থেকে ড্যামেজ দিয়ে যাচ্ছিল। এই মুহূর্তে টিম ভাইটালিটি, এজি গ্লোবাল, ইভোস স্পোর্টস, ফ্যালকনস, কোর মেমোরি এবং সেখান থেকে কিন্তু আমরা R7 এই দলগুলোকে খুব ক্লোজে দেখতে পাচ্ছি। একটা রণক্ষেত্র পরিণত হতে চলেছে এই জায়গাটি, খুব দ্রুত ফাইটও এন্ট্রি করবে। ইভোসরা একটা শান্ত মাথার গেম খেলছে, তারা চুপচাপ বসে রয়েছে, সেই কম্পাউন্ডটাকে হোল্ডে রেখেছে। ফ্যালকনস থেকে যে কোনো একটি অ্যাথলিট যার কাছে গ্রেনেড রয়েছে, আমরা অনফায়ারের কাছে একটি গ্রেনেড দেখতে পাচ্ছি, যদি সেই গ্রেনেডটি সে পারফেক্টলি ওই কম্পাউন্ডে থ্রো করতে পারে, একটি নক অথবা দুটো নক যদি সে গ্রেনেড থেকে বেরিয়ে আসে, তখন ক্লোজ রেঞ্জে গিয়ে এই দলটা একটা ভালো ফাইট বের করতে পারবে এগেইনস্ট ইভোস স্পোর্টস। লুক এট দ্য স্টেডিয়াম সাইড, এতটা বেশি গ্যাদার আপ হচ্ছে এবং সেখানে স্পট করা হবে ভাইটালিটি রাইট নাও। এইবার কি একটা ম্যাচ চেঞ্জিং মোমেন্ট হতে পারে কিনা, কারণ এইবার কোর মেমোরি স্পোর্টস দে ক্যান জয়েন অন দিস ব্যাটল, দে ক্যান জয়েন অন দিস পার্টি, বাট হয় সেটা একটা বড় প্রশ্ন। কখন জয়েন করবেন পেইন স্পোর্টস, ফাইটে যাবেন উইথ ড্রাগন স্পোর্টস অ্যাট আ শর্ট মোমেন্ট। উই আর গোনা সি পিটার, লেটস সি বুড়িয়াম ইউনাইটেড স্পোর্টস। যারা কিনা এই যে যতগুলো ক্ল্যাশ চলতেছে একটার মধ্যেও কিন্তু তারা আসলে নেই, কোনোটার সঙ্গে তারা জড়িত নেই, তারা তাদের সেই চিরচেনা রোটেশনের মধ্যে ব্যস্ত, তারা তাদের জোন আসলে জোন ক্যাপচারিং এ ব্যস্ত থাকবেন। 3টে কিল এসেছে বটে, তবে ওয়াসানার কাছে কিল আসেনি, ফ্রন্ট লাইনারের কাছে কিল ঢুকছে না। দেখতে পাচ্ছি আমরা লঞ্চ প্যাডের ব্যবহার, রায়ে কিন্তু জায়গাটা নিয়েছেন, বিপজ্জনক জায়গা, বিপজ্জনক, কারণ এইখানে মুভি স্টার 7 রয়েছে, বুঝে শুনে খেলতে হবে। ওপেন স্পেসে নিজেদের রোটেশন নেওয়া, রানিং মোডে থাকা মানে নিজেকে এলিমিনেট করার জন্য এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। তবে ড্রাগন স্পোর্টস রিভার মাউথের সাইড রয়েছে, সেখানে জোনে যাওয়াটা বেশি দূরে নয়, তবে জোনে তারা যেভাবে রোটেশনটা নিবে আরডিএ জুনিয়র, অনেকগুলো টিমের কিন্তু এখানে অপেক্ষা করতে দেখতে পাচ্ছি আমরা। এক্স্যাক্টলি, এবং দেখুন বুরিরাম ইউনাইটেড কত সুন্দর এবং চমৎকার একটা লঞ্চ প্যাডের ব্যবহার করেছে, বেশি দূরেও যায়নি, বেশি কাছেও থাকেনি, একদম এজে গিয়ে বসেছে, নামার সাথে সাথে একটা কম্পাউন্ড পেয়ে গিয়েছে। টিম লস এই মুহূর্তে একটা আর্সেনালের কভার নিয়ে এই দলটাও বসে থাকবে সার্কেলের একদম সেন্টার পয়েন্টে। আমরা আর কেউ কাজুদেরকে দেখতে পাচ্ছি এবং অন্যান্য দলগুলো যারা কিনা এই মুহূর্তে নিজেদের জায়গাটুকু বানানোর চেষ্টা করছে। ব্রাজিল ভার্সেস মেক্সিকো একটা ফাইট আমরা দেখতে পারি, কারণ মুভি স্টার R7 তারা খুবই